त्याला कलर द्यायचे. इफ यू वॉन्ट टू मेक that to color, then use to color. ओके. पण स्ट्रक्चर साठी तुम्हाला काय यूज करावं लागेल, HTML यूज करावं लागेल. नाव सेकंड लाईन, व्हॉट इज दॅट? HTML consists of the series of elements. Okay, we are going to see what are the series of elements in that. Okay, in HTML. And what is the next line? HTML element tell the browser how to display the content. आता आम्ही केलं रन. ठीक आहे, आम्ही कोड लोकल सिस्टीम मध्ये केलंय. आता इथं येऊन हॅलो वर्ल्ड कसं काय प्रिंट झाला? दिस इज बेसिकली कंपायलर, ब्राउझरचं कंपायलर रन होऊन असं शो होतो. तिथं काय सांगितलंय बेसिकली इन टर्म ऑफ देअर वर्ड, HTML element tells to browser how to display the content. HTML कोड ऍक्च्युली डिस्प्ले होतो. ओके, तुम्ही CSS HTML ला फाईलला अटॅच करतात. ओके, कोर कळाला ना, HTML च डिस्प्ले होतात बेसिकली. Okay, then after that, this is the title. We already see this is what this is basically like. If you search Google, then there will be see the title of Google will be headline. Okay, तो असेल W3 साठी W3 आहे, YouTube साठी YouTube असतो. Like that, title is the title of the project, title of the page. Okay, त्यामध्ये paragraph heading tag ते बघू. ठीक आहे. Here are some things are there. Doc type HTML. Okay, declaration defines the HTML. HTML5 I already mentioned the file at initial. Okay, initially we mentioned केलो. HTML5 is what? The current version of HTML. जे सध्या कोणतं चालू आहे, पहिला HTML होतं, HTML4, HTML3, then now HTML5 is there. Okay, HTML5 updated version आहे. Okay. Then the root as well as you can say parent. Okay, HTML is parent tag or root tag. Inside that there are two child, head and body. Okay, head मध्ये काय असतात? Links, scripts. Okay, another websites, links. तो गोष्टी सगळे हेडर मध्ये असतात. आणि बॉडी मध्ये तुमचं कंटेंट असतो. ओके, ऑल टॅग्स विल बी डिक्लेअर बाय इन बॉडी इट सेल्फ. ओके, बॉडी मध्ये तुम्ही लिंक्स वगैरे, मीन नॉट अ लिंक्स, टायटल वगैरे देऊ शकत नाही बॉडी टॅग्स मध्ये. ओके, टायटल द्यायचं असेल तर हेडर टॅग मध्ये देऊ शकतात. मग हेडर टॅग मध्ये तुम्ही टेबल क्रिएट करू शकता का? नाही करू शकत हेडर टॅग मध्ये. बॉडी टॅग मध्ये टेबल, फॉर्म, इमेज, जेवढं पण HTML चे कंटेंट टॅग्स आहेत सगळे सगळे बॉडी मध्ये. जे टायटल्स असतील, लिंक असतील, ते सगळे हेड मध्ये. दिस इज व्हॉट द meaning of this. Now let's learn. Okay, H1 to H6 there are six heading tags. Okay, let note down in your notebook. H1 to H6 are there six heading tags in HTML. ठीक आहे, ते आपण बघू वन बाय वन. ओके, हाऊ दिस H1 to H6 मध्ये काय डिफरन्स आहे. H1 असेल तर काय लुक आहे, H2 असेल तर काय लुक आहे. There will be H3, then what is the look, H4, what, like this. From H1 to H6, difference between we will see in next few minutes. Okay, few minutes मध्ये ते बघणारच आहे, ते बघू. ओके, हे आर्किटेक्चर मी समजून दिले ऑलरेडी. ओके, HTML header, how write HTML header and body. Inside the body, what need to write, heading tag, what needs to write. ऑलरेडी कव्हर. ओके, स्टार्टिंग पासून बघितलेत ना. हे बघा, 1989 पासून स्टार्ट आहे, 2017 मध्ये पर्यंत H2 5.2 करंट व्हर्जन चालू आहे. HTML5 कधी रिलीज झाले? 14 ला. नाव 17 HTML5.2 इज दी करंट व्हर्जन ऑफ HTML. कसं अपडेट होत आलंय बघा सगळे. HTML पहिला www होता, त्यानंतर HTML झालं, HTML प्लस झाला, HTML 2.0, 3.2, like this. Now what is that? HTML5, 5.2. कोणालाच नाही, त्यालाच नाही, कोणालाच नाही, फक्त ते एकट्याला. माइक ऑफ करा ना guys. Okay. Let me tell which option is correct. I want to know from your side. Okay, तुम्ही सांगा which option is correct. What is HTML stand for? कोणतं करेक्ट आहे? Third, who is say Akanksha Singh third? Okay, third option. Yeah, perfect. Let me check. Third is right or not.
Yeah, third one is correct answer. That's cool, guys. Perfect. Okay. Then move ahead with next. हे एडिटर रिलेटेड आहे, याच्यामध्ये एवढं काही कंटेंट नाहीये. ओके, लेट्स मूव अहेड. Okay, doc type already mentioned that this is basically prefer. Okay, HTML5 च when you mention this, right, the code automatically understand the you written code is HTML5. Okay, that is the meaning of doc type 5. Doc type हे लिहिलं ना स्टार्टिंगला, सगळ्या फाईल मध्ये बघा असतंय. आपण आता पण बघितलंय की बघा इथं पण आहे डॉक टाइप, म्हणजे करंट व्हर्जन आहे म्हणून इंडिकेट करून देत होतो. दॅट इंडिकेट दी HTML5. त्यानंतर HTML टॅग, बॉडी टॅग, हेडर टॅग. ओके, फक्त बॉडी लिहून हेडर टॅग नाही दिलं तर काय होतंय, रन होतंय का नाही चेक करा. रन होते. जरी तुम्ही HTML लिहिले, हेडर टॅग्स नाही लिहिले, फक्त बॉडी टॅग लिहिले, तरी पण कोड परफेक्टली रन होत आहे. ओके, देर इज द सिनारिओ. हेडिंग टॅग नसेल तरी पण कोड रन होत आहे. ओके, let's see what is the difference between H1 to H6. There are six heading tags: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Let's see how output will look like this. H1 असा दिसतो, H2 असा दिसतो, H3 असं, H4, H5. पण सगळे बोल्ड मध्ये आहेत. का बर? हेडिंग टॅग्स आहे. पण त्याचे स्मॉल साईज, स्मॉल इन्क्रीज करत गेलाय. पण सगळं बघा बोल्ड मध्येच आहे. बोल्ड सोडून वेगळं आहे का? नाही. ठीक आहे, आम्ही सेल्फ बघू एकदा. आता H1 दिलो ना, कंट्रोल C करतो, कंट्रोल V. ठीक आहे, आता याला H2 करतो बेसिकली. ठीक आहे, H2 टॅग. याला H3 करू. ठीक आहे, याला H4 करू. याला H5, H1, H2, H3, H4, H5, H6. ठीक आहे, हा फाईल एकदा अजून एकदा स्टॉप करून रन करतो. यू विल सी. इथं बघा, हॅरार्चिकल सारखं आलं का, पॅरामिड सारखं ट्रँगल. H1 टॅग आहे सगळ्यात जास्त हाईट, सगळ्यात जास्त बोल्ड. म्हणजे बोल्ड फॉर बोल्ड इज एव्हरी वन. ओके, एव्हरी वन इज बोल्ड. But the thing is what the size between difference. Okay, size is the difference between these six. साईज बघा, त्याच्यापेक्षा H5 कमी आहे, H4 त्याच्यापेक्षा कमी आहे, H2 त्याच्यापेक्षा कमी आहे. ओके, H1 त्याच्यापेक्षा सगळ्यात लहान H1 आहे, सगळ्यात बिगर H6 आहे. जर H7 जर दिलं असेल तर काय होतं, H7 आहे का? ओके, अजून एक देऊ. ट्राय करून बघू. ऑलरेडी सगळे म्हणतात की H6 पर्यंतच आहे. आता आपण H6 डिफाईन केलं. ठीक आहे, आता H7 चेक करू. की बघा, जेव्हा मी H7 करतो, दॅट विल बी नॉर्मल. नॉर्मल जे आपण प्रिंट करतो हॅलो वर्ल्ड, तसं प्रिंट झालं बेसिकली. H इज टेकिंग रेफरन्स फ्रॉम हेडिंग. हेडिंगचा रेफरन्स घ्यायला पण नॉर्मल प्रिंट झालंय. आता याला H7च्या ठिकाणी काय करू, H0 करून बघू काय होतं. H0चं काय आहे. ओके, लेट्स सी. काहीच फरक पडत नाही, फक्त H टॅगचं गोष्टी घेतोय तो. मी काय करतो, H20 करतो, 10 करतो, तरीच काही फरक पडत नाही. हे स्टँडर्ड किती आहेत, H1 to H6 आहे. H20 करतो, फक्त तो H दिलाय म्हणून तो प्रिंट व्हायलाय. ठीक आहे, H प्रेफर कराल. ठीक आहे, बस तेवढाच आहे, ऍज इट इज. ठीक आहे, आय होप यू गाइज आर अंडरस्टँड. लेट मूव नेक्स्ट स्टेप.
बेसिक कंप्लीट केलो. ओके, आज एका दिवसात मी 4 पॉइंट्स बघितले बेसिकली. ठीक आहे. आणि ही बघा, आता समजा अजून एक पॉइंट बघतो. अजून एक पॉइंट बघून तुम्हाला प्रॅक्टिसला टाइम देतो. ठीक आहे. अजून एक पॉइंट काय बघायचंय, आता समजा आता ही गुगल आहे, google.com. ठीक आहे. हा गुगल जे आहे ना, माझ्या वेबसाईट मध्ये लिंक करायचा हा गुगलला. ठीक आहे. हा गुगलला माझ्या वेबसाईट मध्ये लिंक करायचं. माझ्या वेबसाईट मध्ये एक बटन घेतो, त्या बटनवर क्लिक केलं की गुगल ओपन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. आता हीच समजा, हीच हॅलो वर्ल्ड वर, हॅलो वर्ल्डच्या ठिकाणी काय करतो, गुगल करतो. हा गुगलला क्लिक केलं ना, गुगलचं ओपन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. कसं करतात, बेसिकली लेट मी इंट्रोड्यूस अँकर टॅग. अँकर टॅग ओपनिंग करा, क्लोजिंग करा. दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अँकर टॅग. ठीक आहे. हे व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस, दिस इज पर्पज टू लिंक. ओके, एका वर्डला कोणतं तर गोष्टीचं लिंक करायचं असेल तर लिंक करून देतो. ओके, रेफरन्स देतो. हे अँकर टॅग शिकायच्या अगोदर तुम्हाला अट्रिब्यूट्स माहिती पाहिजे. href and src are two attributes in HTML. ठीक आहे. href आणि src दोन अट्रिब्यूट्स आहेत. कशामध्ये, HTML मध्ये. अट्रिब्यूट्स कसं युज करायचं, बेसिकली अँकर टॅग मध्ये काय करतो, दुसऱ्या वेबसाईटचं काय करतो, रेफरन्स देतो. रेफरन्स देत असेल मग काय कसं युज करायचं, href युज करायचं. कसं अँकर टॅग डिफाईन करा. ओके, हे तर गुगलला. ठीक आहे. त्यानंतर ना तुम्ही काय करा, मी ऑलरेडी सांगितलं अँकर टॅग मध्ये एक तर तुम्ही रेफरन्स सांगा. अँकर टॅग बेसिकली यूज फॉर टू रेफर अनदर वेबसाईट. अँकर टॅग इटसेल्फ सेइंग आय एम रेफर टू अनदर वेबसाईट, मी दुसऱ्या वेबसाईटला रेफर देतो. जर तुम्ही कोणत्या तर कंटेंटवर क्लिक केलं की तुम्हाला रेफर द्यायचं असेल तर त्या फाईलवर जायला मग तुम्ही href यूज करा. दोन अट्रिब्यूट आहेत, एक href आहे, एक src आहे. तर तुम्ही काय करा, href टाका त्यामध्ये आणि आपलं कॉपी केलेलं गुगलचं लिंक इथं ठेवा. आता काय होईल, आता हे डिस्प्लेवर जर दिसेल. ओके, ही तर स्ट्रक्चर्ड आहे, ही डिस्प्लेवर येईल कंटेंट. आणि ह्याच्यावर जर क्लिक केलं मी गुगलवर, मग तो काय होईल, मग आपल्याला इथून गुगलला नेईल तो वेबसाईट. बघू काय होतंय. आता आउटपुटला येतो फर्स्ट. ही बघा ब्ल्यू कलर मध्ये आलाय ऑलरेडी. का बर, बिकॉज ऑफ ए टॅग रेफरन्स देतोय गुगलचा. आता याच्यावर क्लिक करतो, हे बघा google.com ओपन झालं. ठीक आहे. सेम पेजवर ओपन झालं, पण ओपन झालं. ठीक आहे. आता मला, आता तुम्ही म्हणत असेल तर सर आय वॉन्ट टू ओपन गुगल इट. ओके, हा ओपन तर करायचंय बट आय वॉन्ट नेक्स्ट पेजवर ओपन व्हायला पाहिजे, नॉट द सेम पेज. नाव लुक ॲट हिअर, द सेम पेज URL बी चेंजेस, सेम पेज मध्येच व्हायलाय. बट सिनारिओ इज व्हॉट हाऊ नाव, द सिनारिओ इज नाव आय वॉन्ट टू ओपन इट इन अनदर पेज. ओके, साईडला ही पण पेज पाहिजे, ही पण पेज ऍज इट इज असंच पाहिजे, पण याच्यावर क्लिक करतो तेव्हा नेक्स्ट पेजवर ओपन व्हायला पाहिजे. मग देन what is the use, what is command to need to use, the command is target. ओके, कमांड आहे टार्गेट. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ब्लँक लिहा. ब्लँक म्हणजे काय मिनिंग आहे याच्या, म्हणजे दुसऱ्या साईट वर जाऊन ओपन व्हायला पाहिजे असं. ही बघा, आता आता ट्राय करा. ही बघा दुसरं साईट ओपन झालं साईडला, मग ओपन झालं. आता मास्टर तसंच होय बघायचं, आपलं मास्टर असंच होतं और नॉट. हे ब्लँकचं स्पेलिंग रॉंग लिहिलंय का. ओके, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पुट टू चॅट जीपीटी एकदा. एकदम डिबग दिस सिम्पल. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पेज वर ओपन व्हायला पाहिजे. हा ब्लँक इज राईट वर्ड. ओके, देर विल बी सम, या दिस इज परफेक्ट.
आपण जे लिहिले होतं तेच करेक्ट होतं. ठीक आहे, हे बघा स्लॅश लिहून यूज करेल. आता त्याच्यावर टार्गेट यूज करा, तिथं ब्लँक म्हणून लिहा, मग तुमचं काय होतं, अँकर टॅग नेक्स्ट पेजवर ओपन होतो. जर सेम पेजवर पाहिजे असेल तर टार्गेट ब्लँक रिमूव्ह करायचं. मग जर असं समजा आता तुमचं 10 पेजेस आहेत, 10 पेजेस एका पेजवर क्लिक केलं एक पेज ओपन व्हायला पाहिजे, मग कसं करणार तुम्ही, सिम्पल अँकर टॅग यूज करणार सगळीकडे. आता इथे दोन आहेत पेजेस, एक डेमो आहे, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आहे. मग मी काय करतो, आता सेम, आता काय करतो, अँकर टॅग डिफाईन करतो, याच्यामध्ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाईल म्हणून लिहितो इंडेक्स, आणि ह्याला सांगतो एचरेफ रेफरन्स कर. ठीक आहे, रेफरन्स कशाला दे, ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ला दे, इथं द्या सिम्पल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाईल. मग तुम्ही ह्या इंडेक्सवर क्लिक केलेत ना, मग तो काय होतो, बेसिकली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाईल ओपन करतो इथलंच, एकाच फाईल मधलं. बघायचं का, इथं बघा आउटपुट बघा. ठीक आहे, ही बघा इथे इंडेक्स आलाय. एक तर गुगलला क्लिक केलं तर काय व्हायलंय, दुसऱ्या साईटवर जाऊन ओपन व्हायलंय गुगल. ठीक आहे, आता इंडेक्सवर क्लिक करा, इंडेक्सवर क्लिक केलं की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन झालं. ठीक आहे, आता ही डेमो होतं ऍक्च्युली, जेव्हा मी इंडेक्सवर क्लिक करतो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाईल ओपन झालं. कसं एक फाईलवर दुसऱ्या फाईलला जाता येते, आता समजा इथं अजून एक फाईल आहे. ठीक आहे, इथं आहे अजून एक demo1.html. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये लिहितो मी h1, ह्याच्यामध्ये लिहितो डेमो3. ठीक आहे, आता हा डेमो3 ला पण रेफरन्स द्यायचे मला. ठीक आहे, कसा रेफरन्स देऊ शकतो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुठल्या फाईल मध्ये, हा फाईल मध्ये अजून एक अँकर टॅग येतो. ठीक आहे, इथं लिहितो डेमो3. ठीक आहे, आणि ह्याच्यामध्ये मी रेफरन्स देतो आता href. कशाचा देतो, demo3.html. ओके डेमो, ओके इथं डेमो1 पाहिजे ना, demo1.html, या 3 ओपन होईल. आता चेक करा, आता परत या क्रोमला आलेच. ठीक आहे, एकदा बॅक या, इथं परत डेमो3 म्हणून आलाय बघा. आता डेमो3 वर क्लिक करा, डेमो3चं कोड ओपन झालं. कळालंय, एकदा तुम्ही प्रॅक्टिस करा बरं, 5 मिनिट, जेवढं मी दिलेत ना एवढं सगळं तुम्ही तेवढं प्रॅक्टिस करा लगेच. इफ यू वॉन्ट नंतर न करत असेल तर नंतर न केलं तर चालेल, मग मी पुढं कंटेंट घेतो. ठीक आहे, नंतरनच करा. ठीक आहे, आज एक दिवस नंतर करा, उद्यापासून इथंच अर्धा अर्धा तास करा मग. ठीक आहे, लेट्स मूव हेड विथ नेक्स्ट वन. ओके, ऑलरेडी आय इंट्रोड्यूस दिस अँकर टॅग href. ओके, आता आपल्याला इमेजेसचं टॅग बघायचं. ठीक आहे, इमेजेसचं अंडरस्टँड करून सांगतो, हाऊ इमेजेस विल बी एच, ही बघून घ्या. ठीक आहे, इमेजेस टॅग कसं वर्क होतं बेसिकली. इमेज आता मी सांगितलं होतो, HTML मध्ये जेवढं ओपनिंग टॅग आहे तेवढं क्लोजिंग टॅग आहे. ठीक आहे, पण इमेजला असं नाही, इमेजला फक्त आणि फक्त ओपनिंग टॅग आहे. ओके, मी अशी पण सांगितलं होतं की सम हॅव ओनली ओपन टॅग, सम हॅव ओनली क्लोजिंग टॅग्स. जे क्लोजिंग टॅग्स आहेत ते पण सांगतो when that content comes. Okay, now this will be come here. ओके, इमेजेसचं टॅग आलंय आता. जर तुम्हाला एखादी इमेज शो करायचं आहे कुठं, स्क्रीनवर, मग कसं शो करणार तुम्ही, इफ यू वॉन्ट टू शो इमेज देन यूज img टॅग. ओके, img शॉर्टकट फॉर इमेज, img टॅग यूज करा. ओके, त्यानंतर ना एसआरसी अट्रिब्यूट, एसआरसी का बरं घेतो इथं, तिथं href घेतलो कारण तिथं रेफरन्स द्यायचं होतं. इथे एसआरसी गेलो, एसआरसीचं मिनिंग होतो फाईल द्या, फाईल. ओके, सो वी यूज एसआरसी. याच्यामध्ये लिंक द्या, जे जे पण तुम्ही फाईल पाठवणार आहे फाईलचं पाथ द्या, ते जे पण इमेजेस शो करणार आहे नेटवरनं पण इमेजेस लिंक दिलं तरी पण शो होऊन जाईल. ही अल्टर काय आहे, बेसिकली जर इमेजेस नाही दिसले, सम प्रॉब्लेम, ओके काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, इमेजेस शो होत नाही, मग तुम्हाला हा अल्टर कन्फर्म तिथं दिसेल. ठीक आहे,
म्हणून ऑर्डर लिहिलेलं असतं, म्हणजे कळायला पाहिजे ना कोणता इमेज आहे. इफ इमेज इज नॉट इनविजिबल, ऍटलीस्ट डेव्हलपरला तर कळायला पाहिजे की हा इथं कोणता इमेज होता. इथं w3school.com इमेज होतं, इथं प्रोफाईलचं इमेज होतं, इथं युजरचं इमेज होतं, ओके, प्रोडक्टचं इमेज होतं, असं लिहितात बेसिकली. दिस टू आर व्हॉट, दिस टू आर हाईट आणि विड्थ ऑफ इमेज. 104 विड्थ, ओके, 142 px मध्ये असतो. अजून आम्ही HTML CSS नाही बघतोय, तोपर्यंत हीच एवढं समजून घ्या. विड्थ आणि हाईट इमेजेसला कंपल्सरी द्यावं लागेल. आलं परफेक्टली. आता आपण सेम कंटेंट ह्याच्यामध्ये देऊ, त्याच्यामध्ये आमचे फॉर्मॅट. ओके, काय करतो इथं, ING, ठीक आहे, ओपनिंग टॅग झालं, SRC, ठीक आहे, अलर्ट, दिस इज, ओके, थार इमेज. ओके, आपण थार काय होतो, थारचं इमेज इथं ठेवू. हाईट, सॉरी विड्थ, ओके, आम्ही पण 104 जेवढं आहे तेवढं देऊ. विड्थ, हाईट 150. ओके, आता आपल्याला इथं लिंक द्यायची आहे. मी सिम्पली काय करतो, गुगलला येतो, इथं सर्च करतो थार कार. तुम्ही सिस्टीम मधनं पण लाईक, आय मीन तुम्ही इथनं इथनं पण इमेजेस देऊ शकतात. कुठून, तुमचे इथून लोकलच्या PC मधून पण देऊ शकतात बेसिकली. कॉपी इमेज ऍड्रेस, ठीक आहे, इमेज ऍड्रेस कॉपी करा, इथे येऊन पेस्ट करा. ठीक आहे, तो पेस्ट झाला बेसिकली. आता स्क्रीन स्क्रीन बघू. स्क्रीन हाय नॉट विजिबल. Okay, let me do one thing. Okay, let me take another image. So इमेजेसचे मे बी प्रॉब्लेम असतील. इथं बघा, डेमो 3 मध्ये केलं होतं आपण. ओके, डेमो 3 मध्ये येतोय, त्याचं विड्थ वाढवू थोडं. या आय फॉरगेट आय युज्ड इन डेमो 3. या डेमो 3 मध्ये यूज केलं. त्याचं विड्थ देतो मी 300. मी हाईट देतो 400. ठीक आहे, आता इमेजेस बघ कसं दिसतंय. हे बघा, दिसतोय परफेक्ट इमेज 300 आणि 400चा. दिस इज हाऊ इमेज इन्सर्ट इन वेबसाईट. कसं इमेज इन्सर्ट करायचं कळालं. जर आता तुमचं लोकल होस्ट मधलं आहे, समजा लोकल होस्ट मधलं इमेजेस तुम्ही अपलोड करणार आहे, कसं करायचं असतं लोकल असेल तर बेसिकली. इथं 5 द्या. इथं तुम्ही हे समजा, इथं एक फोल्डर आहे इमेजेस, ठीक आहे, त्यामध्ये logo.png म्हणून एक फाईल आहे. ठीक आहे, आता ही इमेजेस तुम्हाला इथं शो करायचे. कसे शो करणार तुम्ही बेसिकली, त्या डेमो 3 मध्ये या. इथे येऊन फक्त आणि फक्त काय करायचं, पाथ द्यायचं. ठीक आहे, हे बघा इमेजेस आलं, इमेजेस मध्ये logo.png शो करायचे. मग तुमचं आउटपुटला काय दिसेल, पीएनजीचं इमेज. आता इथं कोणताही इमेज नाही, आता काय दिसेल बघा, दिस इज थार इमेज म्हणून कंटेंट दिसेल. चेक करायचं का, हे बघा इथं आलं का, दिस इज थार इमेज. मला कळतंय हा इमेज थारचं होतं, इथे दिसला नाही. मग मी जाऊन ते थार इमेजेस बघतो कुठं. हाऊ थिंग्स आर, ओके. आय होप आज मी खूप काही कंटेंट कव्हर केलं. ऑलमोस्ट वी आर कव्हर, ओके, 1 2 3 4. आणि H1 to H6 टॅग कव्हर केलं. त्यानंतर इमेज टॅग, अँकर टॅग, HTML, टायटल टॅग, ओके, अँड देन बॉडी टॅग, देन हेडर टॅग. लॉट्स ऑफ टॅग्स आर कव्हर टुडे. सो खूप जास्त होईल अजून जर घेतलं तर. तुम्ही काम करा, एवढं जेवढं सांगितलं तेवढं सगळे सगळे आता बसून प्रॅक्टिस करा. ओके, 1 आवर टोटल, 1 आवर 2 आवर मध्ये एवढं प्रॅक्टिस करा. उद्याच्याला असं डाऊट राहू नये ह्या गोष्टीचं. ठीक आहे, लेट्स डू दॅट. ओके, एनी प्रॉब्लेम ऍज ऑफ नाउ, विल यू सेंड फाईल कोड दॅट वी प्रॅक्टिस. शुअर शुअर. ओके, लेट मी डू वन थिंग. आता मी गिटअप वर पोस्ट करतो, गिटअपचं URL सगळ्यांना देतो. ठीक आहे, पब्लिक ठेवून तुम्ही तिथनं कोड घेऊ शकता.
ओके, लेट मी डू दॅट वन. ओके, ते अरेंज करतो, उद्याच्याला तुम्हाला मिळून जाईल सगळं कोड. आत्ताच्याला सांगा, काही डाऊट आहे का? एनी डाऊट? व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन केले? इफ येस, पुट इन चॅट येस येस येस. ओके, व्हॉट्सअपला जॉईन केले. ओके, डाऊट नाहीये, ठीक आहे. ओके, येस येस. व्हॉट्सअपला करा जॉईन, तिथं सगळ्या गोष्टी कळतील, क्लासेस रिलेटेड, सर ट्रेनिंग रिलेटेड. सर लिंक सेंड करा. ओके, लिंक ऑलरेडी शेअर्ड राईट. लेट मी शेअर वन्स अगेन. हा, इथे सेंड करतोय बघा. हे ग्रुप आहे, ही ग्रुप आहे, ह्याला जॉईन करा. इथे पण शेअर केलंय, इकडे पण जॉईन जी करतील ती जॉईन करा. So when will you provide the record of the previous lecture? It's already there, okay. Previous lectureचं recording आहे. Okay, let me connect with HR, okay. What is the planning for recording session provide? Okay, then I will inform to you guys. Okay, प्राजक्ता, मी एकदा कनेक्ट करतो, then I will inform. Okay, guys, we connect tomorrow on same time, 6:45. Today we are going to end here, so please practice. प्रॅक्टिस करा. या शुअर समृद्धी, आय विल ऑल्सो शेअर पीपीटी. ओके, ठीक आहे. आता व्हॉट्सअप झाले ना, व्हॉट्सअपला शेअर करून ठेवतो. ठीक. चलो गाईज, बाय, हॅव अ गुड डे.